Hello, welcome students. Let us continue or introduce another important chapter in your first PUC, that is what trigonometric functions here. See, let us try to understand the etymological meaning. Etymological means ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಏನು, ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಗೆ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, the word trigonometry has three different terms. That is what tri, and then gono, and then metry. See, as a whole, if you combine these three words, trigono, in Greek language, gono means angle here. This is nothing but what here? Angle. And metry means, this metry is nothing but what here? This is nothing but measurement here. So, as a whole, trigonometry, trigonometry, that is nothing but measurement of triangles. See, triangle measurement of triangles or triangle measurement here. Okay, and this is what the little meaning, shabdashah artha, etymological meaning. But the whole entire trigonometry is mainly dependent on 6 functions. Those are called trigonometric ratios. Those are called trigonometric ratios. Those are called trigonometric ratios, or they are also called trigonometric functions here. These trigonometric functions are nothing but simply the ratios of sides of a right angled triangle. ಇದನ್ನು SSLC ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು, ಒಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳು, the ratios of the sides of a right angle triangle. For every one ratio, one particular name is there, and that ratio is defined with respect to a particular angle. That is also studied by you in SSLC level here. Okay, let us move to the next concept, angle concept here. See, this is what the first concept to be discussed here at the beginning of this topic here. Angle here. Angle is nothing but what? Let me take a fixed point or initial point here. This is O, and then OA is a ray here. I would like to rotate the ray OA about the point O, which is called the initial point. Here I have rotated it in this manner. Here in this manner I have rotated. So A is shifted to B. So a certain amount of rotation is caused about the point O. This amount of rotation caused itself is called the angle here. ಓನ ಗುಂಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಓ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ somewhere else B, that's why we call it as terminal side here, terminal side of the angle here. So as a whole, certain angle is created, that is what angle AOB, which is equal to, you may represent it by theta, Greek notation for angle here. Theta we read it as theta. Okay, angle AOB equal to theta. See, in this case, this theta is positive when the rotation of your initial side is anti-clockwise, then it is taken as positive. On the other hand, if you rotate, say this OP, an initial side about the point O in clockwise direction, ಗಡಿಯಾರದ ಮೊಳೆ ಸುತ್ತದಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೋಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಸಿ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O, this is again it is causing the angle theta, but this theta in this case it is in anti-clockwise direction. See, angle POQ, this is equal to again theta, but this theta is negative in this case. So what we can say? Minus theta we can say here. See, I am going to conclude this point here. The rotation of the ray in anti-clockwise direction is taken to be positive, whereas clockwise direction it is taken to be negative here. So this is what the idea regarding the concept of angle. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. It is nothing but rotation of a ray about a initial point here. That is what the concept of angle here. Now let us come to
The next another concept here, that is what measurement of angles here. You are already familiar with this English or sexagesimal system or degree measure here. In case of degree measure of the angle, one right angle, see this is a right angle, this right angle is divided into, see this right angle is divided into 90 equal parts. This is divided into how many equal parts here? 90 equal parts, equal parts, and each part is called a degree here. One part, this is called a degree here, 1 degree here. So in a right angle 90 equal parts are there, that's why one right angle is equal to 90 degrees. And further, if you take into consideration again 1 degree, see this is 1 degree, this is what? 1 degree, 1 degree. If you divide again a degree, single degree, this is divided into 60 equal parts. This is a standard here, 60 equal parts here. How many equal partitions? 60 parts. That too equal parts, 60 equal is very important, equal parts. And each part is called a minute here. That's why 1 degree is equal to 60 minutes. Symbol is 1 dash over it. Again 1 minute is equal to 60 seconds, because in a minute again 60 equal divisions are made and each division is called a second. Don't get confused the word minute and second. Those are the units for the time, you know already. This is not the time sense. Word, spelling, pronunciation, everything is same. But here you are concerned with the measurement of angle here. So this is what the degree measure of the angle here. Now let us come to another very important way of measuring the angle, that is what? The radian measure here. Let us try to understand the concept of radian measure here. Okay students, am I audible for everybody? Please confirm. Please confirm. Okay. Let us continue the discussion here. Radian measure or circular system. Radian measure or circular system here. See, in this system, the unit of measurement of the angle is radian. Radian is the unit of angle here. Okay. Now let me define a radian here. What is a radian here? 1 radian is a measure of an angle subtended at the center of the circle. Here is a circle. Take this as O. Let me take this as A. This as B. See, 1 radian is the angle subtended at the center of the circle. See, this is the angle. 1 radian. 1 radian. 1 radian is the angle subtended where? At the center of the circle. Here 1 radian. I would like to write like this, 1 radian. Just a small c symbol we have written. No, that is not c, it is radian here. 1 radian is the angle. 1 radian. Symbolically we write it as 1 over this. This is what the symbol, 1 radian. 1 radian is the angle subtended at the center of the circle, by an arc. Listen to me, very important it is. By an arc. Here this arc AB. Arc AB. By an arc whose length is equal to the radius of the circle here. Okay. Whose length is equal to radius of the circle. Okay. Listen to me. This is what the radius of the circle. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. Are you listening my voice? Okay. See, listen to me. Radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. See, if arc AB, this arc AB, this is equal to
the radius of the circle r, then the measure of this angle AOB, this is equal to 1 radian. That is what I conclude. Listen to me. That is angle AOB equal to 1 radian if and only if IFF we write, if and only if arc AB this length is equal to the radius of the circle. Arc AB is equal to radius of the circle. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಕಂಸದ ಭಾಗ, ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ, ಆದರೆ ಆ ಭಾಗದ ಉದ್ದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಉದ್ದದಷ್ಟೇ ಕಂಸದಿಂದ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೋನಕ್ಕೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯ ಕಂಸದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೋನಕ್ಕೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I don't want to prove that relation directly. I would like to highlight that relation, and that relation is pi radian is equal to 180 degree. Symbolically we write it as, see, pi radian is equal to pi radian. Listen to me carefully. Pi radian, this is equal to 180 degree. Pi radian is equal to 180 degrees. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, pi radian equal to 180 degree. And you need to remember some interconversions. One very important interconversion is 1 radian is equal to 180 divided by pi degree. Here it is. ಇದನ್ನೇ ಪೈ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಬೈ ಪೈ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ, ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ 180 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 180 ಅಪಾನ್ ಪೈಲಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೈ ಬೈ 180 ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂತು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪೈತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದಾಗ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಹಲೋ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೋ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ರೇಡಿಯನ್. ಹೌದಾ? ಪೈ ಬೈ 180 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 180. ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 180. ಸೊ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 3 1s are 3 6s are. ಸೊ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 6. ಯಾವಾಗ ಪೈ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ ಇದ್ದಂಗನ, ಮತ್ತು ಅದು ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿ ಹೆಂಗೆ ರೂಢಿಗತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ದ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 45 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180, 45 ಒಂದಲೇ 45, 4 180. ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮೂರನೇದ್ದು 60 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಇಂಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 you write simply. 0 is 61 63 is. So what you are getting, 60 degree is equal to pi divided by 3 you are getting. So this is what the conversion here. Now let us take into consideration fourth one, that is what 90 degree here. 90 degree. See, if you take into consideration 90 degree, 90 degree is equal to 90 into pi divided by 180. 91 92 so you are getting 90 degree is equal to pi divided by 2 you are getting. And next you take into consideration after 90, let me take into consideration 120. No problem, you can take 120 degree. See, if you take into consideration 120 degree, this is equal to 120 into pi divided by 180. So 0 0 cancels, 6 2s are 6 3s are, so this is equal to, you are getting 2 pi divided by 3, you are getting 2 pi by 3. So this is what the way how we can convert degrees to radian. So ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೇನಾಗುತ್ತಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. 15 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು, 15 ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, 11 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 11 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ 6ನೇದು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. 15 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಇಂಟು ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೈ 5. 5 5s are 5 3s are 15, 5 6s are 30. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು, 5 3s ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು 5 3 15 5 3s ಮತ್ತೆ 3 ಕಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 1s 3 2s. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಂತು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು, ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12. 15 degree equal to what here, pi divided by 12 in a radian measure. 30 degree ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಲೋ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30 degree equal to pi divided by 6. 45 degree equal to pi divided by 4. 60 degree equal to pi divided by 3. 75 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ. 75 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ, ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ್ನ. 75 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. 75 ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 15 5 75, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 12 ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 15 5s 75 ಬರ್ತದಲ್ಲ, 5 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂಥದ್ದು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆಗಲೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೈ ಬೈ 2. 180 ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. 270 ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು, 362 ಪೈ ಆಗ್ತದೆ. 270 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 9 3 27, ಹೌದು 270 ಅಲ್ಲ, 9 90 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ,
ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಮೆಮೊರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ. 15 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡಿಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕೇನು 5/12 ನೆನಪಾಗಬೇಕು. 75 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು 5π/12 ನೆನಪಾಗಬೇಕು. 270 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 3π/2 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡಿರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೋ ಮೀನ್ಸ್ನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿರಿ. ಸೆಂಟರ್ ಓ ಇದೆ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಸೇ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್. ಆರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಒ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಒ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ theta is the angle made by that AOB, that is theta radian here. See that L is equal to this, L is equal to in this case R into theta. This is what the relation between arc, radius and angle. Length of that arc is given by length of the arc, length of arc, that is what AB. Actually in this figure AB it is L is equal to R theta, and area of sector A equal to 1/2 R square into theta. The same thing you have studied area of sector by this formula, theta upon 360 into pi R square. ಹಿಂಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ, theta upon 360 into pi R square ಅಂತ SLC ಓದಿದ್ರಿ. ಅದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 360 ಪೈ ಅಂದರೆ 180 ಹಾಕ್ರಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 180 1 180 2 ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, 1/2 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನ ಬಂತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. 1/2 1/2 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ L = R ಥೀಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, A = 1/2 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ಗೆ, ಲೆಂಗ್ತ್ ಆರ್ಕ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ. ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. SLC ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಯಾಕಪ್ಪ ವೃತ್ತ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ವೃತ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೂ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ. ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ. ಎಸ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಏರಿಯಾ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಕಂಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪೋರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 25 ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi divided by 180 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/18. ಹಾಗಾದರೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 25 ಇಂಟು pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡಿರಿ. 5 5 5 3 15, 5 6 30. ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36. ಫರ್ದರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. 5pi/36 ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ. ಬಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, 75 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. 75 ಇಂಟು pi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 75 ಯಾವುದರಿಂದ ಹಾಸ್ತೀರಿ, 15ಲೇ ಹಚ್ಬೋದು. 15 5 75, 15 1 15, 15 2. So you are getting 5pi divided by 12.
This is in terms of radian, 5 pi divided by 12 here. So next is 240 degree, 240 degree, that is what? 240 degree. This is equal to 240 into pi divided by, what to write here? Pi divided by 180 degree. So cancel 0 and 0. 6 4s are 4 6 3. So the answer is 240 degree is equal to 4 pi divided by 3. So this is the answer. So let us try. ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ, 520 ಮಾಡಿರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ 40 to 40 ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 520 ಡಿಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ ನೋಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೋ. 520 ಇಂಟು pi divided by 180. 0 and 0 you can eliminate. Next 2 2s are 4, 1 remains 12, 2 6s are 2 6 12, 2 9 18, 26 pi by 9. This is equal to 26 pi divided by 9 radian. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 26 pi by 9. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೋತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, 26 by 9 ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. 40 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? 40 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. If you divide by 60, it will be converted in terms of degrees here. So 0 0 cancels, 2 1s are 2 3s are. So by dividing this, it gets converted into degrees here. So 40 degree ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ 1/3 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು, 40 plus 1/3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಬರೀರಿ. 4 3 120 plus 1, 121/3, 121/3 ಡಿಗ್ರಿ. So this is completely converted in terms of degree. ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಷ್ಟ. 121/3 is to be multiplied by pi by 180. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. 540 ಇದು 3ದಿಂದ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 121 ಇದು ಅದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. 121 pi divided by 18 3s are 54, 540. So 121 pi by 540. So this is what the answer here. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ನಾಗ ಅದಾವ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೇಜರ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗೈತಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ 5 pi by 3, 5 pi by 3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. 5 pi by 3 ಏನಿದೆ? ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿನಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ 5 pi by 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಆಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? pi by 180 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು, 180 divided by pi ಹಿಯರ್. ಸೊ 180 divided by pi. ಸೊ pi and pi cancels. Pi and pi cancels. What happens? Pi cancels. 3 1s are 3 6s are 60 remains. So finally 5 pi divided by 3. 5 pi divided by 3 radian is equal to 5 and 6 remains. 5 6 is 30, 1 0 is there. So 300 degree. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay, then let us move to the next case, second case. That is what sub question B. 7 pi divided by 6.
This is in terms of radian. This is in terms of radian. You need to convert it in degree here. So that's why 7 pi divided by 6 we write as it is into 180 divided by pi. Pi eliminates. 6 ones are 6 threes are 7 threes are 21. 1 0 is there. So 210 degree. Very simple ಇದೆ 210 degree. Next 11 by 16 radian. 11 ಇದೆಯೋ 11 pi ಇದೆ ಅದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let me continue the next example. That is what 11 by 16 radian. 11 divided by 16. 11 by 16 radian is there here. Radian. Okay. 11 by 16. So in terms of degrees, first of all 11 upon 16 is to be multiplied by 180 divided by pi. This has been converted in terms of degrees. If you multiply by 180 by pi, that's all it is converted in degrees. But ಇಲ್ಲಿ pi cancellation ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 11 by 16 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 180 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. Pi means 22 by 7. It becomes 7 by 22. ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು, ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇರಲಿ. 11 1s 11 2s 22. ಮತ್ತೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 1s 2 9s 90 ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ 2 8s 245s 2 8s 245s over 7 5s 35, 3 carry, 7 4s 28 plus 3, 28 plus 3 31, 315 divided by 8. So ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ 315 by 8 ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, 315 by 8 how can we write? 39 integer 3 by 8 ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. 39 integer 3 by 8. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, 3 by 8 ಐತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು. ಸೊ 3 upon 8 3 by 8 ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. 3 by 8 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ 3 by 8 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 3 by 8 ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 3 by 8 ಡಿಗ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 60. 60ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಡೋದ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 by 8 ಇಂಟು 60ನ ಮಾಡೋಣ, ಮ್ಯಾಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡೋಣ. 2 4 8, 2 3 6 30 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 2 2 2 15 15 3 45. 39 ಡಿಗ್ರಿ 39 degree I am writing. Please concentrate here. Next 45 by 2 minutes. 45 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ದಾಗಿದೆ 22 and half 22 ಪೂರ್ಣಾಂಕ 1/2 ಅಂಶ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, 39 ಡಿಗ್ರಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊರಿ. 39 ಡಿಗ್ರಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊರಿ. ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಂಟು 60 ಮಾಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಸಾರಿ 30 ಅದ 60 2 ಭಾಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್, 39 ಡಿಗ್ರಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 seconds. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಡಿ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೈ ಬೈ ಪೈ, ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5, ಪೈ ಬೈ 5, ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ radian, you need to convert it in terms of degrees. So this is equal to pi by 5 into 180 divided by pi. So pi cancels. 5 3s are 15. Remains what? 3 5 6 30.
36 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. 36 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. π/8, ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. π/8. π/8 ರೇಡಿಯನ್. π/8 ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 22 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. 22 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 4ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ? 4ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, 4 2 8, 4 4 16, 4 5 20, 45/2, 22 ಪೂರ್ಣಾಂಕ 1/2 ಅಂಶ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ ಅಂದ್ರೆ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 60ಲೇ ಗುಣಿಸ್ರಿ. ಸೊ 22 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 22 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ.